राखो अधातु विस्थापन अत्यारथी मगजमां एवुं नहीं लावता मने केमिस्ट्री ओछुं फावे, मने फिजिक्स ओछुं फावे। कोई फिजिक्स केमिस्ट्री भणीने जन्म थयो नथी, दरेक लोको शीखा छे, बराबर छे। तो तमे शीखी शकशो। मने ओछुं फावे एवुं कशुं होतुं नथी। हूँ केमिस्ट्री नो टीचर होय, भणतो त्यारे मारू केमिस्ट्री आटलू सारू ज हतुं एवुं कशुं ज नहोतुं। क्रमशः आवड़ी गयुं, रिपीटेशन थी आवड्युं। तमे एने वधु वखत रिपीट करो, वांचवामां वधु कलाको एने आपो एटले आवड़ी जशे। ओके, चलो वातो करीए। अधातुनुं विस्थापन। पहेला पाणी लईए। ठंडू पाणी होय ने एमांथी हाइड्रोजन अधातु कहेवाय ने, हाइड्रोजन H2 ने, एनु विस्थापन सक्रिय धातु वडे ज होय। सक्रिय धातु एटले पहेला बीजा समूहनी धातु। बीजा समूहमां उपर ल्यो ने तो मैग्नेशियम ई थोड़ीक ओછી सक्रिय, एमां पाणीनी वराळ जोय अथवा गरम पाणी जोय। बाकी केल्शियम, स्ट्रोन्सियम, बेरियम आ बधी तो एकदम सक्रिय धातु छे ने पहेला समूहनी बधी ज। एमां तो ठंडू पाणी रेड़ो ने सोडियम अने ठंडू पाणी हालो धड़ाका भेर प्रक्रिया NaOH अने H2 ले तरत ज हाइड्रोजन गैस छूटो पड़े। अधातुनुं विस्थापन थयुं। अधातु कोण? हाइड्रोजननुं विस्थापन करीने, बराबर। केल्शियम वत्ता पाणी CaOH ट्वाइस वत्ता H2 जो जी नीटमां बधे आ प्रक्रियाओ जोई गया छे, नथी जोई? भणी ज गया होय। त्यार पछी आनाथी थोड़ीक ओછી सक्रिय धातुओ जेमां गरम पाणीनी वराळनी जरूर पड़े, जेम के मैग्नेशियम वत्ता पाणी प्रक्रिया थई जाय। अहीं डेल्टा लखी देवानो, MgOH आमां डेल्टा नहीं लखवानो, ई तो बहु सक्रिय धड़ाका भेर तो प्रक्रिया करे छे। हजी एने गरम न कराय, बाकी तो ब्लास्ट ज थाय। Fe थोड़ीक ओછી सक्रिय आ बधानी सापेक्षे Mg जेवी। तो अहींया पण शुं जोशे? गरम पाणीनी वराळ जोशे। Fe साथे पण Fe2O3 बनावे, 3 ऑक्सीजन आमांथी 2 Fe तो 3 H2 छूटा पड़े, बराबर। आ ओછી सक्रिय धातु थई, आ सौथी सक्रिय, आ ओછી सक्रिय। अने हवे साव ओછી होय तो एसिड हारे तो प्रक्रिया करे। झींक आ केटेगरीमां नथी, टीन झींक आ केटेगरीमां नथी, एना करता ओછી सक्रिय छे। पण अहींया तमे HCl जेवो एसिड उमेरशो, गरम एमां जरूर नथी पड़ती। ZnCl2 अने H2 बने खरुं? अरे भाई एसिड हारे तो पछी सक्रिय होय आ એટલે ઝીંક કરતા सक्रिय, आना करता ओછી सक्रिय। एवी धातु कदाच मैग्नेशियम होत ने तोय नो प्रॉब्लम, MgCl2 ने H2 बराबर छे। आ होत Fe तो Fe वत्ता HCl। आ बधामां शुं कीधुं? एसिडमां गरम करवानी जरूर नथी, खाली एसिड नाख दो एटले बनी जाए। आ बधी हरखी ज प्रक्रियाओ छे एटले याद रही जाए। FeCl2 ने H2 जो जाए, त्रणेयनी पेटर्न एकदम सरखी ज छे के नहीं? बराबर छे, त्रणेयनी पेटर्न सरखी छे। तो आ बधी प्रक्रिया शुं थई? एसिडमां रहेला हाइड्रोजननुं विस्थापन कर्युं, काढ्यो। त्यार पछी बात करिए हजू आनी अंदर अधातु। अधातु हवे आमां धातुनी बात कर दीधी, अति सक्रिय, ओછી सक्रिय, साव ओછી। हाँ, एसिड हारे तो पछी वधु सक्रिय तमे सोडियम नाखो तो NaCl तो बनवानो ज छे ने, ई तो बहु झड़पी बनी जाए धड़ाका भेर। आ तो साव ओछुं सक्रिय होय तो पण एसिड साथे तो ई अधातु विस्थापन प्रक्रिया हमेशा आपे ज, बराबर छे। हवे अधातु वडे अधातुनुं विस्थापन पकड़ीए। आपणे कोने पकड़वानी कोशिश करी छे? अधातु वडे अधातु।
अधातु वडे अधातुનું વિસ્થાપન એને પકડીએ। अधातु वडे अधातुનું, દાખલા તરીકે પાણીમાં F2 ઉમેરો જોઈએ, H2O વત્તા F2। જો F2 ને F-1 બનવાનું વલણ બહુ પ્રબળ હોય, એ ઓક્સિજનને કાઢીને પોતે ઘૂસી જાય, HF બનાવી નાખે ઓક્સિજનની કે ભાઈ તમે રવાના થઈ જાઓ, HF બની અને ઓક્સિજનને નીકળવું પડે, એ O2 રૂપે નીકળે એટલે 2 લઈ લઉં તો આ 2 4 HF અને O2 બની। ટૂંકમાં પાણીમાં રહેલા ઓક્સિજનનું વિસ્થાપન કરી નાખે, આ ઓને કાઢીને F ઘૂસી ગયો, વિસ્થાપન કર્યું ઓનું, અધાતુ ઓનું અધાતુ F દ્વારા વિસ્થાપન થયું। તો હવે આપણે કેવા ઉદાહરણ ભણવા જઈ રહ્યા છીએ? અધાતુનું વિસ્થાપન અધાતુ દ્વારા થતું હોય। પણ આ પ્રક્રિયાથી એક વસ્તુ ખ્યાલ આવે, તમે માની લો કે KCl લીધો પાણીમાં એકવિયસ અને F2 સાથે પ્રક્રિયા કરાવવા જાઓ તો ના થાય। શું કામ? અરે પાણી હારે જ F2 ની પ્રક્રિયા થઈ જાય છે ને, એટલે તો આ પહેલાં લખી દીધી કે ભાઈ ઓલરેડી પાણી હારે F2 ની પ્રક્રિયા થાય છે, પાણી સાથે જ। તો પછી KCl સાથે પ્રક્રિયાનો ચાન્સ જ ન મળે। KCl ને પાણીમાં ઉગાડ્યો છે એટલે પાણીનો જથ્થો તો વધારે થયો, દ્રાવક છે, અને F2 પાણી સાથે આવી પ્રક્રિયા આપી જ દે છે સરળતાથી, તો સીધી પાણી હારે પ્રક્રિયા થઈ જાય। બરાબર છે? એટલે F2 ની અન્ય કોઈ સાથે પાણી માધ્યમમાં પ્રક્રિયા નહીં થાય, કરવા જશો તો પાણી હારે પ્રક્રિયા થઈને આ જ નિપજ બની જશે। એટલે F2 વિસ્થાપિત તો કરી શકે, ક્લોરીનને કાઢીને F આવી શકે, પણ પાણી માધ્યમમાં નહીં, એટલે એને જવા દો। રેડોક્સ ચેપ્ટરમાં આપણે જેટલી પ્રક્રિયા ભણી છે બધી પાણી માધ્યમની જ છે। પાણી માધ્યમમાં આ કામ નહીં થાય, પાણી સિવાયનું માધ્યમ હોય તો થાય। ક્લોરીન હોય તો આ કામ કરી શકે। જો KBr, તો એ Br ને કાઢીને Cl ઘૂસી જાય, વિસ્થાપન થઈ જાય, 2KCl અને Br2। બરાબર છે? એને શું કર્યું? Br નું વિસ્થાપન Cl વડે થયું, અધાતુ વડે અધાતુનું વિસ્થાપન। Cl2 પ્રબળ હોય એટલે એ તો Ki નું પણ વિસ્થાપન કરી શકે, કારણ કે હેલોજનમાં સક્રિયતાનો ક્રમ FCl Br ને I આમ છે ને, આ ત્રણેયને કાઢીને પોતે આવી શકે, માધ્યમ જલીય ના હોય તો। બાકી બધાને જલીય માધ્યમનો પ્રોબ્લેમ નથી। Cl હોય તો આ Br ને I બેયને કાઢીને પોતે એન્ટ્રી લઈ શકે। બરાબર છે? એવું જ હવે પછી Br છે એ Cl ને ન કાઢી શકે, F ને ન કાઢી શકે, પણ I ને તો કાઢે ને, I કરતા એ સક્રિય હોય, એટલે તમે અહીંયા Br2 વત્તા 2Ki લઈ લો ને તો પ્રક્રિયા થાય, 2KBr અને I2 ને કાઢી નાખે। હવે I છે એ નીચે કોઈ નથી, હવે રહેવા દો। આ ત્રણેય પ્રક્રિયાને આપણે કીધું એમ તત્વ રૂપે લખવી હોય તોય લખી શકાય, અથવા આયનિક સ્વરૂપે, અથવા પ્રેક્ષક આયનો દૂર કરીને। આ બધી પ્રક્રિયામાં પ્રેક્ષક કોણ છે જોવો તો, આ તો અહીંયા 0 જ હોય દરેકમાં, આ 0 અહીંયા, આ 0 અહીંયા, -1 હોય દરેકમાં, પ્રેક્ષક નથી। આ I -1 છે નહીં, 0 है, પ્રેક્ષક નથી। કે પ્રેક્ષક છે, જો પેલા બીજા સમૂહના તત્વો હંમેશા પ્રેક્ષક જ હોય। તો પછી આ બધી પ્રક્રિયા, ત્રણ પ્રક્રિયાને તમારે દર્શાવી હોય તો તમે કઈ રીતે દર્શાવી શકો? પ્રેક્ષક આયનને હટાવીને કહું છું, પ્રેક્ષક આયનને રજૂ કર્યા વગર। સિમ્પલ, જો Cl2 વત્તા 2Br-1, કે હટાવ્યું, Br ઉપર વીજભાર જેટલો એનો થતો તો ઓક્સિડેશન આંક એટલો લખ દેવાનો, કે ને જવા દો, પણ ઓક્સિડેશન અંક સાથે જ Cl ને દર્શાવવો પડે, Br2 આયમનમ। જો બેલેન્સ થઈ જ ગઈ ને પ્રક્રિયા। પછી બીજી પ્રક્રિયા Cl2 વત્તા 2I માઇનસ 2Cl માઇનસ ને I2। ત્રીજી પ્રક્રિયા Br2 વત્તા 2I માઇનસ
2Br માઇનસ વત્તા I2 થઈ ગઈ। તો આ બધી પ્રક્રિયાને આપણે શું કર્યું? આયનિક સ્વરૂપમાં દર્શાવી દીધી અથવા પ્રેક્ષક આયનો દૂર કરી દી। ઇંગ્લિશમાં એને સ્પેક્ટેટર કહેવાય। સ્પેક્ટેટર એટલે પ્રેક્ષકો જે રેડોક્સ પ્રક્રિયામાં ભાગ ન લેતા હોય, ન ઓક્સિડેશન અનુભવે ન રિડક્શન, એને પ્રેક્ષક આયનો કહેવાય। પ્રેક્ષક આયનોને પ્રક્રિયામાં દર્શાવવા બિલકુલ જરૂરી નથી, એને કાઢી અને પ્રક્રિયાને દર્શાવી શકો છો। બરાબર છે? ટૂંકમાં આ બધી પ્રક્રિયામાં શું થયું? આ હેલોજન હતું ને, X માઇનસ એમાંથી X2 બન્યું અને ઇલેક્ટ્રોન છૂટા પડ્યા। જો થયું એવું કે નહીં? ઓક્સિડેશન થયું જે તે હેલાઇડનું, આનું ઓક્સિડેશન થયું। ઓક્સિડેશન કોને કહેવાય? જે રાસાયણિક અર્ધ પ્રક્રિયામાં ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત થતા હોય તો એનું ઓક્સિડેશન કહેવાય। સામાન્ય રીતે ઉદ્યોગોમાં હેલોજન મેળવવો હોય, તમારે Cl2 મેળવવો હોય તો NaCl મળે। જો કુદરતી રીતે તમને દરિયાના પાણીમાંથી NaCl મળે, એટલે Cl-1 મળ્યો ને, એમાંથી તમે Cl2 મેળવો આ રીતે ઓક્સિડેશન કરીને તો મળે। બરાબર છે? એટલે જેટલા પણ આવા છે હેલોજન્સ, એ બધાને મેળવવા માટે ઓક્સિડેશન અનિવાર્ય હોય। ઓક્સિડેશનથી જ એને મેળવી શકાય। બરાબર છે? અને હેલોજન તત્વની પ્રબળતા માટે શું કહી શકાય? ફ્લોરિન આ ત્રણેયથી પ્રબળ ઓક્સિડેશન કરતા છે, માટે શું કરી નાખે? બધાયનું વિસ્થાપન કરીને પોતે જોડાઈ જાય। પણ ઓક્સિજન કરતાંય ફ્લોરિન તો પ્રબળ છે, એટલે પાણીમાં કોઈનું પણ દ્રાવણ બનાવ્યું હોય અને તમે F2 પસાર કરો તો F2 પાણી હારે જ પ્રક્રિયા કરીને ઓક્સિજનને જ કાઢી મૂકશે। બરાબર? બીજું, F છે ને આખા આવર્ત કોષ્ટકમાં સૌથી પ્રબળ છે, એટલે તમારી પાસે કદાચ આવી રીતે 2F માઇનસ હોય તો તમે આમાંથી F2 એમનેમ ન બનાવી શકો, પ્રોબ્લેમ થાય। એવો કયો સંયોજન મળે કે જે આમાંથી F2 બનાવી આપે? એવું કોઈ છે ને? આ સૌથી સક્રિય છે। પછી આવું કામ કરવા માટે વિદ્યુત આપવી પડે। ઇલેક્ટ્રોલિસિસ દ્વારા જ એ મેળવી શકાય, વિદ્યુત વિઘટન કરીને। આ પ્રક્રિયા ઇલેક્ટ્રિસિટી કરંટ આપીને થાય, ઊંચા વોલ્ટેજ આપીને, બાકી ન થાય, રસાયણો દ્વારા ન થાય। બરાબર છે? +2 ઇલેક્ટ્રોન તો હોય જ, એ તો સમજવાનું, પણ આ રસાયણો દ્વારા ન થાય। ઓકે, તો આ કોનું વિસ્થાપન આપણે લીધું અત્યાર સુધી? અધાતુનું વિસ્થાપન। છેલ્લી પ્રક્રિયા વિસ્થાપન પછી 20 સમીકરણ। છેલ્લો પ્રકાર ભણીશું 20 સમીકરણ। સમીકરણ। જે પરમાણુનું ઓક્સિડેશન થાય ને એ જ પ્રક્રિયામાં એ જ પરમાણુનું રિડક્શન પણ થતું હોય પેરેલલ। દાખલા તરીકે 2 હાઇડ્રોજન હોય, એકનું ઓક્સિડેશન એકનું રિડક્શન છે, તો 2 હાઇડ્રોજન, તો એને વિષમીકરણ થયું કહેવાય। વિષમ પરિસ્થિતિ થઈ ને, એકનું રિડક્શન, એકમાં વધારો ને એકમાં ઘટાડો। આવું શક્ય છે વિષમીકરણ। ક્યારે શક્ય બને? તો કે એક જ પરમાણુની 3 અવસ્થા શક્ય હોય, ઓક્સિડેશન અવસ્થા, પ્રક્રિયક સ્વરૂપમાં મધ્ય અવસ્થા હોય, એટલે નિપજમાં એકમાં વધારો થાય ને એકમાં ઘટાડો થાય।
એટલે એકનું ઓક્સિડેશન થયું ને બીજાનું રિડક્શન કહી શકો. એમને ન સમજાણું હોય તો એક ઉદાહરણ બહુ જૂનું જાણીતું તમે ભણી ગયા હોય હાઇડ્રોજન ચેપ્ટરમાં, આપણે એના જીનિટમાં ખૂબ લીધું હોય એવું H2O2નું વિઘટન પાણી અને O2 બને છે. આ રીતે તમે એનો અભ્યાસ જ નહીં કર્યો હોય. રેડી? અહીંયા ઓક્સિડેશન અવસ્થા લખીએ એટલે તમને બધી ખ્યાલ આવી જશે. 1 અહીંયા પણ 1, નો પ્રોબ્લેમ. પેરોક્સાઇડ છે એમાં ઓક્સિજનની અવસ્થા કેટલી હોય? -1. ખબર છે ને? પાણીમાં ઓક્સિજનની કેટલી હોય? -2 અને અહીંયા 0. હવે જોવો જોઈએ આ ઓક્સિજનનું શું છે? ઘટાડો થયો ને, -1 માંથી -2 હજી ઘટ્યું, રિડક્શન. હવે એ જ વસ્તુ અહીંયા શું છે? જોવો તો -1 માંથી 0 એટલે શું કહેવાય? ઓક્સિડેશન. તો એક જ પરમાણુનું રિડક્શન થયું અને એ જ પરમાણુનું ઓક્સિડેશન થયું, એટલે આને વિષમીકરણ કહેવાય. વિષમ પ્રક્રિયા અથવા વિષમીકરણ. સમજાઈ જશે? વિષમીકરણ. બરાબર છે? આ વિષમીકરણ છે. આવી વિષમીકરણની ઘણી પ્રક્રિયાઓ આપણે પી વિભાગમાં ભણવાના છીએ. 3-4 તો ખરી જ મિનિમમ. પી વિભાગના તત્વો 15મો સમૂહ લેતા હોય તો ફોસ્ફરસ આવું વિષમીકરણ આપે છે. ફોસ્ફરસ કેવી રીતે? જો P4 વત્તા OH વત્તા પાણી, બેઝિક માધ્યમ NaOH માધ્યમમાં P4 અને પાણી ભેગા કરું, વત્તા PH3 ફોસ્ફીન વાયુ, પણ તો આ H2PO2 બેલેન્સ કરીએ જોઈએ. NaH2PO2 હોવો જોઈએ પ્રેક્ષક મુજબ. સારું, આને બેલેન્સ કરીએ એટલે ખ્યાલ આવી જશે. ચલો, ફોસ્ફરસ કેટલા છે? 4. સામે કેટલા છે? આ 3 અને 1 4 થઈ ગયા. 6 ઓક્સિજન, 3 દૂધ 6 ઓક્સિજન, 3 ને 6 9 હાઇડ્રોજન થઈ ગયું બધું બેલેન્સ. -3 વીજભાર, અહીંયા -3 ટોટલ. હવે આ પીની અવસ્થા વિચારો જોઈએ. અહીંયા 0, અહીંયા 2 દૂ 4 માઇનસ છે, એમાંથી 2 ગયા એટલે 2 અને 1 આ ગયો એટલે +1. એમ ન ફાવે તો આપણે શું કરવાનું? પીની નીચે અંડરલાઈન કરો ને આપણી મેથડ મુજબ ગણી કાઢો, ખ્યાલ આવી જશે. આની કેટલી થશે? -3. ઓક્સિજન બધા -2 છે, હાઇડ્રોજન બધા +1. પ્રેક્ષકો જ છે, ખાલી પીમાં જ ફરક છે. જોવો જોઈએ. વધારો એટલે ઓક્સિડેશન, ઘટાડો એટલે રિડક્શન. લાગે છે વિષમીકરણ હોય એવું? આ વિષમીકરણનું ઉદાહરણ છે એવું કન્ફર્મ ને? કે ડાઉટ છે? ચેક કરી લો. બરાબર. આગળ વાતો કરીશું. બીજા ઉદાહરણ આના પકડીએ. આ જે ઉદાહરણ દીધા એમાંનું એક તો તમને બાય હાર્ટ ખબર જ હતી. આગલા લેક્ચરો એટેન્ડ કર્યા હોય તો 100% એમાં આવી જ ગયું હતું. બીજું નહોતું આવ્યું. પી વિભાગમાં આવશે. હજી પી વિભાગવાળા બેક લેવાના છે. પી વિભાગવાળું 16મો સમૂહ. યસ, 16મોમાં એક વિષમીકરણ છે. S8 વત્તા OH માઇનસ S-2 H2O3 -2. બરાબર છે. આને બેલેન્સ કરવું પડે. જો કે 8 સલ્ફર છે એટલે બેલેન્સિંગ 4 તરીને 12 ઓક્સિજન.
12 ऑक्सीजन थी गया, 8 सल्फर थिया। हाइड्रोजन बैलेंस नहीं जो हजू हाइड्रोजन बैलेंस नहीं बराबर। तो पछी मेथड मुजब बेलेन्सिंग करवू पड़शे। उभा रहो। आनु 0 आनु तो -2 + 1 ये तो जे रूटीन है। आनु -2 अहींया शू थशे -2 अहींया शू थशे 3 × 2 = 6 मांथी 2 गया +2 थशे। 2 नो घटाड़ो नहीं 2 नो वधारो એટલે વધારો 4 નો થઈ ગયો। જેટલો વધારો એટલો ઘટાડો થઈ ગયો ને 4 4 સલ્ફર એટલે 2 નો ઘટાડો 2 નો વધારો। પછી 4 × 2 = 8 અને 2 × 2 = 4 -12 વીજભાર 12 ગુણી નાખો એટલે વીજભાર એ સરખો થઈ ગયો। 6 ऑक्सीजन ने 6 पानी થઈ ગયું। હવે થઈ ગયું બેલેન્સ। જો हाँ पण भले रह्યું आ काम लागशे। OH तो प्रेक्षक है न लग दर्शाવો तो चालशे पण सल्फर में जोवो जोईए घटाड़ो एटले रिडक्शन अने वधारो एटले ऑक्सीडेशन। रेडी। घटाड़ो ने वधारो ऑक्सीडेशन अने रिडक्शन। हजी एक छे 17मा समूह में भणवानुं। आ 16मा समूह एक जो 15मानुं लीधुं P4 16मानुं S8 17मानुं Cl2 वत्ता OH आमांथी Cl- अने ClO- पदघट पाणी पछी बेलेन्सिंग करवा माटे वीजभार ने बधुं थई गयुं। चलो कई ज नहीं, बहु सिम्पली पती गयुं। 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन। आ Cl नी अवस्था अहींया 0 -1 आनी -2 होय एमांथी 1 गयो एटले +1 तो आनी केटली थई जाय +1 तो आ केटली थशे घटाड़ो थशे एटले रिडक्शन। वधारो थयो माटे ऑक्सीडेशन। बराबर है। घटाड़ो रिडक्शन ने वधारो ऑक्सीडेशन। आवी समीकरण थई गयुं। चलो पछी आगळ वधीए। घटाड़ो वधारो बनी। रेडी। हजी एवी कोई सेम प्रक्रिया। यस जो फ्लोरीन में जोवा जाओ ने जेवी क्लोरीन नी करी एवी ज F2 + 2OH-। तो आमांथी तमे कदाच अपेक्षा राखता होय के ClO- नी जेम FO- बने तो एवुं न बने। 2F- बनी सके OF2 बनी जाए। बहु में बहु बनवा जाए तो शू बनी जाए OF2 अने पानी। बराबर है। आवू बनी जाए। आमा F नु विसमीकरण थयुं नहीं। जो F नु विसमीकरण नहीं शू काम अहींया -1 है अहींया -1 ने अहींया -1 ज होय एटले फ्लोरीन नु आवी रीते विसमीकरण न थाय एटले एमां कोशिश रहेवा देवी। बराबर है। फ्लोरीन विसमीकरण क्यारेय थई शकतुं नथी कारण के फ्लोरीन नी दरेके दरेक संयोजन में ऑक्सीडेशन अवस्था हमेशा ने हमेशा -1 ज होय। कंईक बदले तो विसमीकरण करो ने
એમાં ક્યારેય એકેય વસ્તુ કંઈ બદલતી જ નથી હોતી, એટલે વિસમીકરણ ન થાય. આગળ જોઈશું. કોયડો 8.5 કોયડો છે ને, એટલે એને સોલ્વ કરી દે ને બે કોયડા. નીચે દર્શાવેલી સ્પીસીસ એટલે કઈ છે? ClO માઇનસ, ClO2 માઇનસ, ClO3 માઇનસ, ClO4 માઇનસ. કઈ સ્પીસીસ વિસમીકરણ દર્શાવે નહીં? હવે એ જાણવું હોય તો આ Clની અવસ્થા શોધો બધાની, એટલે ખ્યાલ આવશે. +1, +3, +5 અને +7. આનું વિસમીકરણ ન થાય. જોવો જોઈએ શું કામ ન થાય, સીધું જ દેખાઈ જાય છે શું કામ ન થાય. એ પણ ઓલરેડી +7 છે. હવે વધારો ને ઘટાડો બે શક્ય છે. હેલોજનમાં +7થી વધુ અવસ્થા શક્ય ના હોય. સમૂહ નંબર 17 હોય એટલે 7થી વધારે અવસ્થા શક્ય ન હોય. 15મો સમૂહ હોય તો 5થી વધારે ન થાય. એટલે 7થી અવસ્થા જ વધે નહીં, ખાલી ઘટી જ શકે. એટલે રિડક્શન થઈ શકે, આનું ઓક્સિડેશન થાય જ નહીં. એટલે એનું તો એનું વિસમીકરણ થાય જ નહીં ને. આ ત્રણેયનું થાય તો એનું શું? ત્રણેયનું જેનું થતું હોય એના માટે આપણી પાસે શું અપેક્ષા છે? પ્રક્રિયાઓ લખ દો વિસમીકરણ વાળી. હાલો, ClO માઇનસ, આમાંથી પ્રક્રિયાઓ લખીએ. Cl માઇનસ બનશે અને બીજું બનશે ClO3 માઇનસ. અહીંયા આની અવસ્થા +1, -1 અને +5. વિસમીકરણ થઈ ગયું. હા, પણ બેલેન્સ કરવું પડશે ને, 3 ઓક્સિજન જોઈશે. જો થઈ ગયા. પછી ક્લોરીન 2 ને 1 3 થઈ ગયા. વીજભાર ને બધું બેલેન્સ થઈ ગયું. ચલો, ClO માંથી ClO3 બને. આ વિસમીકરણ છે. આમાંથી ઘટ્યું, આમાંથી વધ્યું. પછી ClO2 માઇનસ, તો આમાંથી શું બનશે? ClO2 માંથી ને ClO3. એ તો એ જ બનાવવાનું છે, આમાં કંઈ અલગ નથી બનાવવાનું થતું. અને ડબલ કર નખાય. આ 2 છે ને, આ 3 છે, એટલે અમે ક્રોસ થશે ને. ડબલ કરીએ 6, 6 દુ ને 12 થાય છે ને. બેલેન્સિંગ 6 નું 4 તરીને 12 ઓક્સિજન. ચલો રેડી. 4 ને 2 6 ક્લોરીન થઈ ગયા. હાલો, આનું વિસમીકરણ કઈ રીતે થયું? તો કે અહીંયા +3 છે, અહીંયા -1 ઘટાડો એટલે રિડક્શન. અહીંયા +7 થઈ ગયું. 3 દુ 6 માંથી 1 જાય 5 થયું, તો વિસમીકરણ થઈ ગયું. પછી ત્રીજું હજી જોઈએ. ClO3 માઇનસ, આનું વિસમીકરણ કઈ રીતે થાય છે? Cl ને ઓલું બને ભૌતો ઘટક, કારણ કે હવે આનું રિડક્શન થઈને તો -1 બન્યું. 5 માંથી ઓક્સિડેશન થાય તો 7 વાળું જ બને. બીજો કોઈ વચ્ચે ચાન્સ જ નથી રહેતો કે આમાંથી બીજો કોઈ ઘટક તમે એમનેમ ટ્રાય પણ કરી શકો. બરાબર છે. 3 વાળાને 4 ગુણીને 4 વાળાને 3, એટલે 4 તરીને 12 ઓક્સિજનનો મેળ કરી લો. ક્લોરીન તો એમનેમ થઈ જ જવાના એડજસ્ટ. 3 ને 1 4 થઈ ગયો. બરાબર. અહીંયા આની અવસ્થા કેટલી છે? 3 દુ 6 માંથી 1 ગયો એટલે 5. આ 1 -1 ઘટાડો એટલે રિડક્શન, અને અહીંયા +7 એટલે વધારો એટલે ઓક્સિડેશન. રેડી? તો આ વિસમીકરણ થઈ ગયું. 3ની એને કીધું હતું જેમાં વિસમીકરણ થતું હોય એમાં એની પ્રક્રિયાઓ આપો, અને વિસમીકરણ ના થતું હોય તો તમે શું આપી દો? કહી દો ભાઈ આનું રિડક્શન થઈ શકે, ઓક્સિડેશન નહીં, માટે વિસમીકરણ નહીં થાય. ત્યાર પછીનો કોયડો જોઈએ.
કોયડા નંબર 8.6 નીચે દર્શાવેલી રેડોક્સ પ્રક્રિયાઓનું વર્ગીકરણ કરો। પ્રક્રિયા તો ઓલરેડી આપી દીધી છે, ચાલો કે લખતા જઈએ ને વર્ગીકરણ કરતા જઈએ। N2 + O2 2NO સંયોગીકરણ, આ તત્વો પ્રક્રિયક સાઈડે છે અને સંયોજન બને છે તો સંયોગીકરણ। આ કોનું ઉદાહરણ થઈ ગયું? ચલો પહેલું સંયોગીકરણનું PbNO3 ટ્વાઇસ, આમાંથી PbO બને, NO2 બને, પછી બીજું શું બને છે? 1/2O2 બને। વિઘટન કેમ ખબર પડે? એક મિનિમમ એક તત્વ બની ગયું નિપજમાં એટલે વિઘટન। ત્રીજું NaH વત્તા પાણી, NaOH વત્તા હાઇડ્રોજન, H કાઢી અને OH આવ્યું, થયું ને? H નીકળ્યું અને OH આવ્યું। એક જ સંયોજનમાંથી તત્વ છૂટું નથી પડ્યું। આનો H ભેગો થઈને H2 બન્યો છે, એટલે એકમાંથી તત્વ, આમાંથી તત્વ બન્યું, પણ આમાં એવું નથી થયું, આમાં H નીકળીને OH આવ્યો કહેવાય। વિસ્થાપન પ્રક્રિયા છે। અધાતુનું અધાતુ વડે વિસ્થાપન થયું, એ હાઇડ્રાઇડનું વિસ્થાપન હાઇડ્રોક્સી OH- વડે થઈ ગયો। પછી ચોથી પ્રક્રિયા 2NO2 + 2OH- NO2- NO3- અને પાણી। આમ તો ક્લિયર કટ દેખાઈ જાય છે, વિસમીકરણ છે, કારણ કે અહીંયા આની અવસ્થા +4 છે, અહીંયા +3 અને અહીંયા +5। નાઇટ્રોજનમાં ઘટાડો થયો ઓક્સિડેશન અવસ્થામાં અને વધારો પણ થયો। જ્યારે બેય થતું હોય તો એને શું કહી શકાય? વિસમીકરણ। તો છેલ્લી પ્રક્રિયા છે એ વિસમીકરણનું ઉદાહરણ છે। બરાબર છે? બસ, તો આજે આટલું તો ઘણી બધી પ્રક્રિયાઓ થઈ ગઈ। આટલું તમે તૈયાર કરો તો ઘણું છે, એટલે આગળ પાછું ચાલુ થઈ જશે આપોઆપ। થેન્ક યુ। જય હિન્દ।